सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 2 जून है तो दिन बुधवार है। सब तो पहली खबर दस दी है कि CBSE ने 12वीं जमात के पेपर रद्द कर दिते ने। विद्यार्थियों के हितों नूं ध्यान विच रख के यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। CISE ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। हुण उड़ीक है CBSE और CISE तो बाद पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के वलों भी एक अद्धे दिन तक फैसला लै ही लिया जाएगा। उंज आम करके जिहड़ा फैसला CBSE बोर्ड लैंदा है उही सारे सूबियां दे बोर्ड फैसला लैंदे ने ते अंदाज़ा यही लाया जा रहा है कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के वलों भी 12वीं जमात के पेपर रद्द किए जाएंगे। पेपर रद्द करने के ऐलान तो बाद विद्यार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्नवाद करते देखे गए। 2 जून का दिन भी भारतीय फौज वालों कीते दरबार साहिब ते अटैक का दिन है, जिसनों सिख कौम तीजा घल्लूकारा मानती है। 1 जून तो 6 जून तक लगातार 6 दिन भारतीय फौज ने सिखां दे मुकद्दस अस्थानां ते हमला कीता सी। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सरकारी तशद्दद के वेरवे इकट्ठे करने लई मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। जथेदार ने तशद्दद हंडाउण वालियां नूं वीडियो बना के भेजण की अपील की है। जथेदार हरप्रीत सिंह ने कहा है कि इन्हां सारे जिहड़े पीड़ित लोग हैगे ने उन्हां दा सारा रिकॉर्ड असीं श्री अकाल तख्त साहिब विखे इकट्ठा करके सांभांगे, एक दस्तावेजी फिल्म बनावांगे। कल 1 जून 2015 नूं फरीदकोट के पिंड बुरज जवार सिंह वाला दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप चोरी होए सी ते बरगाड़ी बेअदबी अते उस तो बाद बहपल कलाएं सारियां घटनावां दी कल 6वीं बरसी मनाई गई। बरगाड़ी ते बुरज जवार सिंह वाला विच सिख जथेबंदियां वल्लों पश्चाताप समागम करवाया गया। इस मौके पंथक लीडरां ने मुलजमां की गिरफ्तारी लई सरकार नूं 1 महीने का अल्टीमेटम दिता कि है जे 1 महीने दे विच दोषियां नूं ना फड़िया गया तां असीं बरगाड़ी मोर्चा मुड़ तो शुरू करांगे। आम आदमी पार्टी दे भी कई वड्डे लीडर अरदास करन दे लई पिंड बुरज जवार सिंह वाला पहुंचे। उन्हां ने लोकां दे नाल वादा कीता कि जदों 2022 दे विच साडी सरकार आ गई तां सारे दोषियां नूं असीं जेलां विच सुੱਟ देंगे। इसे दरमियान श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे लीडर सुखदेव सिंह ढींडसा रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा दी अगवाई दे विच जैतो पहुंचे पिंड बुरज जवार सिंह वाला दे गुरुद्वारे विच अरदास करन दे लई पहुंचे। इस मौके केंद्रीय मंत्री साबका केंद्रीय मंत्री बलवंत सिंह रामू वालिया भी उन्हां दे नाल सन। एमेजॉन ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां सैंचियां ते गुटका साहिब वेचण दा SGPC ने सख्त नोटिस लैंदियां चेतावनी दित्ती है कि जे सारा समान ना हटाया तां असीं कानूनी कार्रवाई करांगे। हवारा कमेटी वालों कल गुरुद्वारा बाबा टल राय विच अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए। साका नीला तारा दी 37वीं बरसी नूं समर्पित शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस मौके उन्होंने शहीदां नूं समर्पित सेहत सुविधा केंद्र स्थापित करन दी मंग कीती अते खर्चा हवारा कमेटी वालों करन दी पेशकश भी की। यह मंग उन्होंने श्रोमणी कमेटी कोलों कीती है कि गुरुद्वारा बाबा टल राय साहिब दे विच शहीदां दी याद नूं समर्पित सुविधा केंद्र स्थापित किया जावे। खर्चा असीं करांगे। कोटकपुरा गोलीकांड ते बेअदबी कांड दे विच कांग्रेसियां विरोधी धिर ते सिख जथेबंदियां दे दबाव तो बाद पंजाब सरकार ने जांच प्रक्रिया तेज कर दित्ती है। आउण वाले दिनां विच कोटकपुरा गोलीकांड अते बेअदबी कांड दे 3 मामलिਆਂ ਦੀ चार्जशीट अदालत विच पेश होण दी संभावना है। सिट ने कल डेरा प्रेमी सुखविंदर सिंह सनी दे हथ लिखत दे नमूने इलाका मैजिस्ट्रेट की हाज़री विच लए जो इतराजयोग पोस्टर नाल मिलाए जाणगे। सिट दे मुताबिक पुछ पड़ताल की प्रक्रिया लगभग मुकम्मल हो गई है। पंजाब कांग्रेस के वध रहे कलेश के दरमियान कल नवजोत सिंह सिद्धू समेत 25 विधायकों ने दिल्ली विच कांग्रेस कमेटी के मूहरे अपना पक्ष रखिया। कमेटी ने नवजोत सिंह सिद्धू नाल करीब 2 घंटे तक मुलाकात की। राहुल गांधी दे वल्लों भी फोन ते गलबात जारी है पंजाब के कांग्रेस विधायकों सांसदां ते होर लीडरां दे नाल। इस मौके सूत्र दसदे ने कि ज्यादा विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ही भुगत रहे ने। इन्हां विधायकों ने यह भी दस्सिया कि ज्यादातर विधायक भावें नवजोत सिंह सिद्धू नूं वड्डी जिम्मेवारी देण दे हक च तां नहीं, पर कांग्रेस लीडरां दा यह जरूर मनना है कि आगामी विधान सभा चोणां दे विच सिद्धू सहाई हो सकदा है। मीटिंग तो बाहर आके सिद्धू ने कहा कि मैं अपने स्टैंड ते कायम हाँ। मैं पंजाब पंजाबियां ते पंजाबीयत दा मुद्दा कमेटी दे सामने रखिया है। यह भी जानकारी मिल रही है कि पंजाब पुलिस के खुफिया विंग के सूत्रां ने दस्सिया कि सरकार ने मंत्रियों ते विधायकों संबंधी खुफिया विंग तो रिपोर्टां तैयार कराईयां ने कि किहड़ा-किहड़ा विधायक गैर कानूनी धंधे कर रहा है। खुफिया विंग दीयां रिपोर्टां खड़गे कमेटी के सामने रखे जाने के आसार ने। मुख्यमंत्री नाल मुलाकात तो बाद ही कमेटी वालों प्रधान सोनिया गांधी नूं रिपोर्ट दित्ती जाएगी। पार्टी प्रधान सोनिया गांधी
संबंधी इस ते आखिरी फैसला लैणगे। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वीरवार जां शुक्रवार दे दिन इस कमेटी नूं मिल सकदे ने। अज पंजाब सरकार ने कैबिनेट बैठक भी बुलाई है ते सारे मंत्रियां नूं इस विच हाज़र होण दी हदायत दित्ती गई है। पेट्रोल ते डीजल होर महंगा हो गया। कल नवें महीने दा पहला दिन सी, पहले दिन ही लोकां दे उत्ते महंगाई दा बोझ होर रख दित्ता गया है। मींह ते झक्खड़ ने पंजाब ते हरियाणा दे विच तबाही मचाई है। चंडीगढ़ दे विच भी रुख जड़ां चों उखड़ गए ने। पंजाब ते हरियाणा विच मींह ते झक्खड़ कारण 2 मौतां ते 3 लोकां दे जख्मी होण दी खबर है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल तेज हवावां चलियां ने। पावरकॉम नूं बिजली सप्लाई ठप रहण दीयां 72,000 शिकायतां मिलियां ने। पर इस मींह ते झक्खड़ विच भी किसान अडोल ने। हालांकि दिल्ली मोर्चिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो हालात होए ने ਉਹ शायद सब ने तस्वीरां ते वीडियोज़ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। किसानां ने सब नूं अपील भी कीती है कि ਜਿਹੜੀਆਂ जथेबंदियां ने, समाज सेवी जथेबंदियां ने, वो किसानां दी मदद लई मूहरे आउण। जिहड़े भी लोग सेवा करना चाहुंदे ने वो भी मूहरे आउण। इस दरम्यान हरियाणा दे टोहाणा दे विच किसानां ने जेजेपी दे विधायक नूं घेरिया। विधायक ने किसानां नूं बुरा भला बोलिया ते पुलिस ने किसानां ते लाठीचार्ज कीता। 3 किसान जख्मी हो गए। इस दरम्यान गुरनाम सिंह चड़ूनी ने चैलेंज कीता है कि अज फिर जिहड़ा जेजेपी विधायक दविंदर बबलू पहुंच रहा है एक इलाके दे विच ते उत्थे वो पहुंच के दिखावे ते किसानां नूं कहा है कि बबली दा डट के विरोध किया जाए ते अज भी जदों पहुंचेगा तां भजा दिता जाए। लाठीचार्ज के खिलाफ कल टोहाणा हिसार सड़क ते किसान धरना ला के बह गए सी। दिल्ली पुलिस ने तालाबंदी के नियमां की कथित उलंघना करन दा इल्जाम ला के केंद्रीय दिल्ली तो 3 किसानां नूं गिरफ्तार कर लिया। ये किसान गुरुद्वारा बंगला साहिब मत्था टेकण गए सी, ਸਿੰਘੂ बार्डर वापस जा रहे सी ते पुलिस ने इन्हां नूं तालाबंदी के नियमां की उलंघना के दोष विच गिरफ्तार कर लिया। किसानां ने कहा कि साडा केंद्रीय दिल्ली विच प्रदर्शन करने का कोई प्रोग्राम नहीं सी, जिवें कि पुलिस कह रही है। किसानां दे विरोध के बावजूद बीजेपी लीडरां नूं प्रचार लई प्रवानगी देण तों किसान जथेबंदियां खफा हन। इसे कड़ी तहत पटियाला देहाती हलके तो बीजेपी के सूबाई लीडर गुरतेज सिंह ढिल्लों जदों पटियाला के गुरु नानक नगर इलाके विच लोकां नूं मिल रहे सी तां क्रांतिकारी किसान यूनीयन की पिंड इकाई दौण कला नाल संबंधित किसान बीबियां इत्थे पहुंच गईयां ते उन्हां ने बस स्टैंड चौंक नूं घेर लिया। आम आदमी पार्टी के प्रधान अते सांसद भगवंत मान ने कहा कि आर्थिक तंगी करके जिहड़ियां मौतां होईयां ने उहदे लई कैप्टन सरकार जिम्मेदार है। डब वाली तो खबर है जिथे पिंड गोरीवाला दे विच स्विफ्ट डिजायर कार विच सवार 2 व्यक्ति पेट्रोल पंप तो 18,000 रुपए का डीजल पवा के फरार हो गए। डीजल उन्हां ने कार दी डिग्गी विच रखे 5 गैलनां दे विच पवाया ते कार भजा के लै गए। सुखबीर बादल ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानां नाल बिना शर्त गलबात करे। कौमी अनुसूचित जाति कमिशन ने पंजाब सरकार वालों पुलिस अफसरां दीयां तरक्कीआं विच राखवें करन दी नीति नूं नज़रअंदाज करन दा सख्त नोटिस लिया है ते पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी कर दिता है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच हुण खबरां विस्तार दे नाल। 1 जून दा दिन जिथे 1984 दे घल्लूघारे दी याद नाल सिखां दे दिलां नूं एक पीड़ दे नाल भर दिंदा है, उत्थे 1 जून दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप गुरु घर दे विचों चोरी होण दे जख्म भी नासूर बन के सिखां दे दिल विच रिसदा है। फरीदकोट दे पिंड बुरज जवार सिंह वाला दे विच 1 जून 2015 यानी कि अज तो 6 साल पहला उथों दे गुरुद्वारे तो सरूप चोरी हो जाते ने। सरूप चोरी होण तो बाद सारा घटनाक्रम जिहड़ा वापरदा है ਉਹ ਸਾਨੂੰ जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट दे विचों पूरा मिलता है। हालांकि जिन्नियां भी अज तक सिटां बैठियां ने, जिन्ने भी कमिशन बैठे ने, उन्हां सारियां ने जांच दे विच यही जिहड़ी रिपोर्ट अपनी दित्ती है कि किस तरीके दे नाल उत्थों सरूप चोरी हुंदे ने। पिंड बुरज जवार सिंह वाला दे गुरु घर दे विच सेवा निभाउण वाले जिहड़े ग्रंथी सिंह हैगे ने, उन्हां ने भी सारी अपनी हड्डबीती इस बारे कई वारी सुणाई है। जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट कहती है कि 1 जून 2015 ਨੂੰ एक घटना ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਦੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। इस विच हर रोज दी तरह होने वाला कोई आम अपराध नहीं शामिल सी। ये सिर्फ ते सिर्फ सिखां नूं
दुखी करन वाला एक कारा सीगा। ते पंथक जथेबंदियां वल्लों 1 जून नूं जिहड़ी ओह घटना वापरी सी, उस तो बाद बरगाड़ी पिंड दे विच किस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग फाड़ के सुੱਟ दिते गए सी। जून तो अक्तूबर तक बादल दी सरकार वेले पंजाब दे विच सरूप लभण दे लई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की सी। कई महीने इंज ही लंघ गए ते फिर जिहड़े दोषी लोग हैगे ने उन्होंने शरेआम पोस्टर ला के कंधां दे उत्ते चेतावनी दे के सरूप गलियां दे विच खिलार दिते सी। उस दिन दी बरसी नूं मनाउंदियां होइयां 6वीं बरेगंढ मनाउंदियां होइयां पंजाब सरकार नूं पंथक जथेबंदियां ने बरगाड़ी पिंड तो बुरज जवाहर सिंह वाला तो अल्टीमेटम दिता है कैप्टन सरकार नूं कि जेकर 30 दिनां दे अंदर अंदर दोषियां नूं ना फड़िया गया, कोटकपूरा गोली कांड, बरगाड़ी कांड, बैबल कलां गोली कांड, इन्हां सब दा इंसाफ ना मिलिया तां बरगाड़ी मोर्चा फिर तो शुरू होएगा। बरगाड़ी विच इकट्ठ होया जिस दे विच सिमरनजीत सिंह मान ने यह ऐलान किया है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल भी इस वक्त नाल सन। दादूवाल ने ऐलान किया कि भावें साडे अपने मतभेदां दे कारण बरगाड़ी मोर्चा खत्म हो गया सी, पर हुण 6.5 महीनों दे विच सानूं ठोकर लग गई है। उन्होंने कहा कि जेकर 30 दिनां दे अंदर अंदर बेअदबी ते ਜਿਹੜਾ गोली कांड का इंसाफ ना मिलिया तो असी मुड़ तो ये मोर्चा शुरू कर देंगे। इस मौके गोली कांड में शहीद होए सिंघां दे परिवारां ते फट्टड़ होने वाले परिवारां नूं भी सिरों पाओ दे के सन्मानित किया गया। आम आदमी पार्टी ने भी बेअदबी कांड की 6वीं बरेगंढ मौके बरगाड़ी दे विच अरदास करवाई। पंजाब विधान सभा विच विरोधी धिर दे लीडर हरपाल सिंह चीमा ते पार्टी दे होर विधायक भी पहुंचे। कुलतार सिंह संधवा भी शामिल सन। गुरुद्वारा साहिब विखे बेअदबी दे दोषियां सज़ा दिवाउण दे लई अरदास की गई। इस मौके हरपाल चीमा ने कहा कि असीं बेअदबी दे दोषियां नूं सज़ावां दिवाउण दे लई अरदास करके आए हां। वादा करदे हां कि जदों 2022 दे विच साडी सरकार बनूगी तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी अते इंसाफ मंग रहे सिखां ते अत्याचार करन वाले जिम्मेवार लोकां नूं दोषियां नूं असीं जेलां विच सुट्टांगे। पंजाब अते सारी नानक नाम लेवा संगत नूं असीं इंसाफ देवांगे। सो पार्टी कोई भी होवे चाहे जाके उत्थे अरदास करन गई है एक पार्टी, पर नाल ही अपनी सरकार लियाउण दी गल भी कह दित्ती, क्योंकि सियासतदानां दा काम ही ये हुंदा किसी भी हॉट मुद्दे दे उत्ते सब तो वड्डे मुद्दे दे उत्ते लोकां दीयां वोटां वटोरन दी कोशिश करदे ने। जो ऐलान इन्हां ने कीता है यही ऐलान कैप्टन साहब ने भी कीता सी 2017 दीयां चोणां तो पहलां। की उन्हां ने इंसाफ दे दिता इस मसले दा? बिल्कुल नहीं दिता, पर चोणां वेले लोग भुल जांदे ने। 1 जून 2015 दे इस कांड तो बाद 1 जून 1984 की जे गल कर लईए तो इस बारे प्रोफैसर पूरन सिंह लिखते हैं कि अमृतसर सरोवर की परिक्रमा करन वेले स्लैबां दे उत्ते संभल संभल के कदम रखिया करो। हर एक स्लैब दे हेठां सैकड़े शहीद सिंघां दे सिर हन। सो ये जिहड़ा 1 तो लैके 6 जून तक साका नीला तारा सचखंड श्री दरबार साहिब अते श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते जो फौजी हमला किया गया सी, उस वेले दी तत्काली कांग्रेस हुकूमत दे हुक्मां दे उत्ते उस दी याद सिखां दे वल्लों मनाई जाती है। तो इस बार 37वीं याद है जिहड़ी ओह मनाई जाएगी। 1 जून तो लैके 6 जून तक इस समागम वख-वख थावां ते करवाए जाते हैं। SGPC दे वल्लों 6 जून नूं घल्लूघारा दिवस मौके सवेरे 9 बजे तो लैके दोपहरे 3 बजे तक अमृतसर दे गुरुद्वारा शहीदां साहिब दे विच विशाल खूनदान कैंप लाया जाएगा। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी घल्लूघारे नूं याद करदिआं कहा कि सिख कतलेआम जिहड़ा होया सी 1984 दे विच उस तो बाद ते उस दौरान सरकारी तशद्दद दा शिकार होए लोकां तो जानकारी इकट्ठी करके उस तशद्दद दा रिकॉर्ड श्री अकाल तख्त साहिब विखे सांभिया जावेगा, इकट्ठा किया जावेगा। जथेदार ने सारे लोगों को अपील करदिआं कहा कि 1984 के भयानक दौर दे विच जिस दे नाल जिस तरीके का भी तशद्दद होया सी वो अपने जुल्मां दी दास्तान दी वीडियो बना के श्री अकाल तख्त साहिब विखे भेजन तां जो उस समय का सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा सके। जथेदार ने कहा कि असी एक दस्तावेजी फिल्म बनावांगे ते इस रिकॉर्ड नूं आउण वालियां नस्लां वास्ते साम के रखांगे। जथेदार हरप्रीत सिंह बठिंडा दे विच साबका फेडरेशन लीडर ते श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों सन्मानित की जाण वाली शख्सियत अते लेखक हरविंदर सिंह खालसा दे घर पहुंचे सन। उन्हां दी लाइब्रेरी दे विच गए सन जिन्हां ने 1984 दे घल्लूघारे नूं अपने पिंडे ते भी हंडाया है ते उत्थे जथेदार ने यह बयान दिता है कि उस दौर दे विच जिहदे उत्ते जिस तरह का तशद्दद होया वो अपनी वीडियो बना के ते श्री अकाल तख्त साहब ते जरूर भेजे ताकि असी सारा रिकॉर्ड जिहड़ा है वो इकट्ठा कर सकीए, क्योंकि अजे भी पंज भौतिक शरीर दे विच बहुत सारे वो लोग
ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਵਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, 40-40 50-50 ਦਿਨ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖੜ ਗਏ ਨੇ ਰੁੱਖ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਉਖੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ, ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਐਤਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਧਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਖੜਗੇ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗਾ। हाईकमान के बुलावे पे
उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा, उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा, कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल, किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना, पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है, और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है। आपको और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। आपको लगता है सरकार ने जो जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत और जीतेगा हर पंजाब। ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। कोई धड़ियां की गल नहीं है, ये सिर्फ इशूज़ की राजनीति है। देखो, मैं कभी किसी धड़े की गल नहीं करता, ना मैनू लगता नवजोत सिद्धू किसी धड़े की गल करता। गल तो यह है कि सानू जिहड़े काम करन दी जरूरत है, वो करन दी जरूरत है। सो उहदे करके ही असीं लड़ाई लड़दे हां। होर कोई साडी गल है सिस्टम इन प्लेस हैगा, ये ठीक है भी सानू इत्थे बुला लिया, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਠੋਕ ਵਜਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ बुद्धू हुंदे ने जां लोग अन्ने हुंदे ने, उन्हां कुछ दिसदा नहीं। पंजाब कांग्रेस है जिहड़ी उस दे विच सियासी तूफान आया होया। जे सब कुछ ठीक है, जे पार्टी च कोई धड़ा नहीं है, किसी दी किसी नाल नाराजगी नहीं है, तो गल दिल्ली तक क्यों पहुंची है? दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है? 3 मैंबरी कमेटी क्यों बना दी है? कि बिना नाराजगी तो बना दी है? ये सवाल तो जरूर उठणगे जदों मंत्री जी इहो जिहा बयान दे रहे ने। कांग्रेस पार्टी नूं इकट्ठे करन लई जरूरी ने वो सारियां हाईकमांड कोई धड़ा नहीं, कोई धड़ा कांग्रेस दा डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हो सकते हैं, नाराजगी किसी दी किसी नाल, सारे कांग्रेसी ने सारे इकट्ठे। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਔਰ 2022 ਚ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਬਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੰਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਤੁਰੰਤ ਬਬਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਬਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੂਰੇ ਬਬਲੀ ਵੀ ਭੜਕ ਪਏ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਬਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਬਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹਿਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਬਲੀ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਬਲੀ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੋਹਾਣਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ किसानों को सुनेहा दिता है। तो एक तो मैं ये बेनती करना चाहूँगा कि अब तो सारे जाम खोल दें, अब तो रात को जाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सभी जगह से खोल दें। और कल टोहाना में फिर इस एमएलए ने आना है, कल आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा लोग टोहाना में इकट्ठे हो जाएं और वहाँ पे देखते हैं ये एमएलए कैसे घुसता है, ये एमएलए कैसे वहाँ पे बढ़ता है और कल कैसे गाड़ियाँ निकालता है। कल हम इसको वहाँ पे देखेंगे।
कि कल कैसे वहाँ पे ये करेगा। तो इसलिए मेरी बेनती है कि अब सारे जाम खोल के और सवेरे की आप तैयारी करें। सवेरे ज़्यादा से ज़्यादा भाई, आसपास के जो भाई हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा टोहाना में पहुँचें और इस MLA का विरोध करें। तो एक तो मैं ये बेनती करना चाहूँगा कि अब तो सारे जाम खोल दें, अब तो रात को जाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सभी जगह से खोल दें। और कल टोहाना में फिर इस MLA ने आना है। कल आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा लोग टोहाना में इकट्ठे हो जाएं और वहाँ पे देखते हैं ये MLA कैसे घुसता है, ये MLA कैसे वहाँ पे बढ़ता है और कल कैसे गाड़ियाँ निकालता है। कल हम इसको वहाँ पे देखेंगे कि कल कैसे वहाँ पे ये करेगा। तो इसलिए मेरी बेनती है कि अब सारे जाम खोल के और सवेरे की आप तैयारी करें। सवेरे ज़्यादा से ज़्यादा भाई, आसपास के जो भाई हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा टोहाना में पहुँचें और इस MLA का विरोध करें। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੱਦੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਤੁੜਵਾਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਡ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਡੂ ਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। DSP ਪੱਟੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਸਦੇ PA KP ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ FORDA ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। FORDA ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ ਉਰਫ ਰਾਮਦੇਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ EDA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਓ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ ਉਰਫ ਰਾਮਦੇਵ ਬਾਬਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। WHO ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡੈਲਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। WHO UK, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। UK ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ ਅਲਫਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਬੀਟਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਸੱਦੇਗਾ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਮਈ ਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ 75 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਫਾ 295 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਛਲ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਵਾਂਗੂ ਵਹਿ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਸੈਂਚੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾ ਹਟਾਏ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕਥਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 31 ਮਈ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕੂ ਰੇਡੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਨਿਆਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਲਕਾ ਮੀਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਫਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। BRS ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ BRS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਚਿਕਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿਪਕਲੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੇਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। इस दे बावजूद उन्हें अपनी लड़की दे विआह विच दिलजीत दोसांझ तो प्रोग्राम करवाया। निरंजन सिंह ने दावा किया कि मैं दोसांझ नूं प्रोग्राम करन दे लई 2 लाख रुपये दिते सी, पर विभाग दा कहना है कि गायक 2 लाख रुपइयां तो किते वध रुपये अपना प्रोग्राम करन दे लैंदा है। निरंजन सिंह दा कहना है कि ईडी ने मेरे खिलाफ चार्जशीट इस करके दायर की है क्योंकि मैं कई मामलों में एजेंसी खिलाफ पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच पहुंच की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शाही शहर पटियाला दे विच भी नियम बदल दिते गए ने। इत्थे सारियां जरूरी ते गैर जरूरी दुकानां, निजी दफ्तर ते सारे निजी अदारे हुण सोमवार तो शुक्रवार तक सवेरे 9 बजे तो शाम 5 बजे तक खुलणगे। सारे हस्पताल, कैमिस्ट ते होर मैडिकल दुकानां हफ्ते दे 24 घंटे खुले रहणगे। पंजाब दी मुख सकत्तर विनी महाजन ने पंजाबियां नूं कहा है कि नौकरियां दी भर्ती दे लई तैयार रहो क्योंकि 5 विभागों के भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो विनी महाजन ने भर्ती में तेजी लियाउण दे हुक्म जारी किए हैं। पंजाब के 5 विभागों में 38,552 योग उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। स्कूल सिक्ख्या विभाग में 16,681 असामियां, गृह विभाग में 10,387, बिजली विभाग में 3,623, सेहत ते परिवार भलाई विभाग में 5,834, सहकारिता विभाग में 2,027 असामियां की भर्ती की जाएगी। पर नाल ये भी दस दईए कि पंजाब सरकार ने काफ़ी विभागों के विच असामियां खत्म भी कर दित्तियां ने, जिसका विरोधी धिरां विरोध भी कर रही ने। भारत सरकार ने 2021 विच दिते जाने वाले पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशनां की मांग की है। जिला खेड अफसर SAS नगर गुरदीप कौर ने दस्सिया कि भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार 2021, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और राष्ट्रीय खेली प्रोत्साहन पुरस्कार दे लई अर्जियां मंगियां ने। ते ये अर्जियां खिडारी ते खिडारना जिहड़े पंजाब दे खिडारी ते खिडारना ने खास करके वो 4 जून तक जिला खेड दफ्तर दे विच आपो अपने नॉमिनेशन ने जिहड़े वो दे सकदे ने। पेट्रोल ते डीजल दे भाव च वाधा बेरोक जारी है। पेट्रोल ते डीजल दे भाव विच 1 जून यानी कि चढ़दे महीने फिर वाधा किया गया है। पेट्रोल 26 पैसे ते डीजल 23 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिता गया है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। तुसीं सारे अपना ध्यान रखियो, लोड़वंदां दी मदद करदे रहा करो, अफवाहां तो बच के रहा करो। धन्नवाद।